everyone, this is a Mysterious Reader. Today we will continue to read Magic Tree House number 24, Earthquake in the Early Morning by Mary Pope Osborne from chapter 6. Let's get started. Something to land. A woman in a blue bathrobe was sitting on a crumbling stone wall. She was sobbing into her handkerchief. Two boys with darker hair sat next to the woman. The boys wore dusty thorn pajamas. They were both barefoot. The younger one was watching the old boy write on a rectangular piece of wood with a chunk of coal. Annie pulled Jack over to the family. Hi, I'm Annie, she said. bathrobe 하면은 목욕하고 나서 이렇게 걸치는 가운이라고 보면 돼요. 그래서 아마 샤워를 하다가 지진이 일어나서 막 서둘러서 나온 모양인 것 같아요. 그쵸? 그래서 파란 색깔 목욕용 가운을 입고 있는 여자분이 crumbling, 그럼 우리 계속 나오고 있는데 이렇게 붕괴된 자갈들이 막 많은 이렇게 생각하면 될 거거든요. 그래서 돌로 만들어진 벽이 아마 붕괴가 된 것 같아. 그래서 그 위에 앉아있는 여자분을 본 거예요. 그 여자분은 sobbing 그러면 막 흑흑흑흑 막 이렇게 우는 거거든. 그래서 자기가 가지고 있는 손수건에다가 막 이제 구슬프게 울고 있는 거죠. 그리고 어두운 색 머리 색깔을 가진 두 남자애는 그 여자분 옆에 앉아 있는데 이 아이들이 입고 있는 파자마를 봤더니 이게 다 먼지 투성이가 되고 그다음에 막 찢겨져 있는 거죠. 이 아이들도 피해 나오면서 아마 뭔가에 찢기거나 다치거나 막 이렇게 한 것 같아요. 그리고 barefoot 그러면 맨발인 거죠. 양말 신고 뭐 신발 신고 할 겨를도 없이 그냥 튀어나온 거죠. 나이가 조금 더 어려 보이는 친구는 그 형을 아마 바라보고 있었는데 그 형은 이렇게 직사각형으로 생긴 나무 조각에다가 석탄 더미를 가지고서는 뭔가를 끄적끄적 대고 있는 거를 쳐다보고 있었대요. 애니는 잭을 그 가족들 있는 곳으로 끌어당겨요. 그러면서 안녕하세요, 저는 애니라고 합니다 라고 하면서 말을 거네요. The two boys looked up. I'm Peter, said the youngest. He's my brother Andrew, and she's our Aunt Mary. He pointed to his brother, then to the woman as he spoke. Aunt Mary tried to smile through her tears. Forgive me, she said. I'm a bit shaken up. 두 남자아이가 그렇게 말하는 애니를 향해서 쳐다봅니다. 난 피터야 라고 더 어린 친구가 얘기를 해요. 여기는 내 형 앤드류고 그리고 이분은 우리 이모 메리야 라고 얘기를 하면서 그 남자아이는 여자분 그리고 그 옆에 있는 남자아이한테 이제 손가락을 가리키면서 이렇게 설명을 해주고 있죠. 그 이모라고 하는 메리분은 울고는 계시지만 그래도 조금은 웃어보려고 하고 계셨어요. 하지만 이렇게 얘기를 하네요. Forgive me. 여기서 용서해 주세요 라기보다는 그냥 날 좀 이해해 주렴. Okay. Shaken up. 그러면 아직 충격에 쌓여 있는 거죠. Okay. Where to? said Annie sympathetically. The house caught fire, Peter said. We escaped, said Andrew. But we lost most of our things. We've lost our shoes, said Peter. Jack and Annie looked at the boys' bare feet. They were cut and bleeding. 우리도 마찬가지예요. 그러면서 이제 애니는 동정심 가득하게 이제 얘기를 하고 있는 거죠. 집이 불에 탔어요. 피터가 얘기를 하죠. 우리는 근데 피하기는 했어요. 거기서 피해 나온 거죠. 앤드류가 얘기를 합니다. 그치만 우리가 가지고 있는 대부분의 것들을 잃어버렸어요. 우리 신발도 잃어버렸어요 라고 이제 동생인 피터가 얘기를 하죠. 잭이랑 애니는 아이들이 신발도 없이 이렇게 나온 발을 보고 있는 거죠. 그리고 봤더니 상처가 나고 그리고 피가 나고 있네요. Hey, my boots are just like boys' boots, Annie said. One of you can wear them. Take mine too, said Jack. He and Annie started unlacing their boots. We can't just take your boots, said Andrew. Then we will lend them to you, said Jack.
He and Annie handed their boots to the two boys. Thank you, said Aunt Mary. She started crying again. The two boys put their new boots on. Then Peter whispered something to Andrew. Andrew held out the piece of wood to Jack and Annie. Here's something we can lend you, he said. Jack and Annie read a poem the brothers had written on the piece of wood. 내 신발들이 이 남자아이들한테 맞겠는데? 라고 애니가 먼저 얘기를 해요. 그러면서 너네 둘 중에 한 명 내 거 신으면 되겠다. 신을 수 있어. 라고 얘기를 하죠. 그러자 잭이 내 것도 받아. 라고 얘기를 해요. 그러면서 잭이랑 애니는 자기들이 신고 있던 그 부츠의 신발 끈을 unlacing, 그럼 풀기 시작을 하는 거죠. 그러자 앤드류가 아니에요. 우리가 그냥 너네 신발을 부츠를 받을 순 없어요. 라고 얘기를 해요. 그러자 잭이 그렇다면 우리가 그것들을 너네한테 빌려줄게 라고 lend, something to lend가 나오기 시작하는데, 그쵸? 잭이랑 애니는 자기들의 신발 부츠를 이 두 명의 아이들에게 건네줍니다. 감사합니다, 고마워요 라고 이제 이모 메리는 얘기를 하면서 다시 울기 시작을 해요. 또 이제 속상한 게 이렇게 푹 다시 오셨나 봐요. 두 남자아이들은 그 새로운 신발들을 자기네 발에다가 이제 신어요. 그러면서 피터가 앤드류한테 뭐라고 whisper 얘기를 하네요. 속삭여요. 앤드류는 그러자 자기가 가지고 있던 그 나무 조각 있죠. 아까 막 뭐 그리고 있었잖아. 그거를 잭이랑 애니한테 건네줍니다. 오케이? 여기 그렇다면 우리가 너네한테 빌려줄 게 있어 라고 하면서 얘기를 해요. 잭이랑 애니는 그 남동생들이 나무 위에다 쓴 이제 시 같은 거를 썼나 봐. 그거를 읽어봐요. There is no water and still less soap. We have no city but lots of hope. Thanks, said Annie. That's a great gift, said Jack. We needed some hope. It's the only thing we can lend you, said Andrew. Lend? said Annie. She looked at Jack. Oh, wow! They just gave us the special writing, something to lend. Jack smiled. They could go home now. 그 아이들이 쓴 시, 나무 위에 쓴 시를 봤더니 거기에는 물도 없고 그리고 여전히 비누도 적습니다. 우리는 도시가 없고 도시가 없어진 거죠. 다 무너져서 지진으로. 오케이? 그렇지만 거기에는 많은 희망이 있습니다. 라는 걸 썼네요. 아이들이. 애니가 고마워 라고 얘기를 해요. 그러면서 잭도 이건 굉장한 선물인데 우리는 희망이 필요하지 여기에는, 그치? 라고 잭이 얘기를 해요. 이건 우리가 단지 이거밖에 너네한테 빌려줄 게 없어 라고 얘기를 하네요. 그러자 lend? 빌려준다고 애니가 말을 해요. 그러면서 잭을 보죠. 와우! 우리가 필요한 편지, 그쵸? something to lend, 뭔가 빌려준 거를 얘네가 방금 우리한테 줬어 라고 얘기를 해요. 그러자 잭은 웃어요. 생각해보세요. 얘네 이거 미션 컴플리트 한 거잖아요. 그쵸? 집에 갈 수 있겠네. You should go to Golden Gate Park. That's what a reporter told us, he said to the boys and their aunt. Is that where you're going? asked Aunt Mary. She had stopped crying at last and looked stronger. We have to go home to our parents, said Annie. Will you be safe? asked the aunt. Yes. Once we are home, we will be safe, said Jack. Thanks for lending us your boots, said Peter. You're good friends. You're good friends, said Annie. You helped us more than you know, said Jack. Be careful, said Aunt Mary. We will, said Jack and Annie. 너네 골든게이트 공원으로 가는 게 좋을 거야. 그거 그 신문 기자분이 우리한테 말한 거야. 라고 잭이 그 남자아이들이랑 그 다음에 이모한테 얘기를 합니다. 그 얘기를. 거기 니네가 갈 거니? 거기 니네도 가는 거야? 라고 물어보죠. 이모가 물어봤어요. 그리고 나서 이모는 보니까 이제 울음을 멈추고 마침내 그쵸? 울음을 멈추고 이제 조금은 더 강해 보여요.
아니면 아이들이 굉장히 어린 아이들이 와서 이렇게 서로 도와주고 이러고 있는 걸 보니까 아마 내가 정신을 좀 차려야겠다 라고 마음을 먹은 것 같아요. 오케이? 그러자 애니는 우리 부모님이 계신 집으로 가야 해요 라고 얘기를 하죠. 그러자 그 이모분이 안전하겠어? 라고 얘기를 하죠. 그러자 네 그럼요, 우리가 집에 도착하면 우리는 안전해요 라고 제게 얘기를 하죠. 우리한테 신발 빌려줘서 고마워요 라고 피터가 얘기를 해요. 너네 정말 좋은 친구들이야 라고 얘기를 하죠. 그러자 애니도 너네도 정말 좋은 친구들이야 라고 얘기를 하고, 잭은 이 아이들한테 너네가 생각하는 것보다 더 얼마나 니네가 우리를 도와줬는지 너넨 모를 거야 라고 얘기를 하는 거죠. 왜냐면 something to hand, 뭘 간에 도서관에 필요한 마지막 편지를 받은 거잖아요. 그치? 조심해 라고 이제 이모분이 얘기를 하네요. 그럴게요. 잭이랑 애니는 얘기를 합니다. They waved as their new friends headed off to the park. Jack sighed. Ready? He said. Yeah, said Annie. I guess we just go back the way we came. Jack looked down the street. Smoke billowed up from the bottom of the hill. That might not be as easy as it sounds, he said. 잭이랑 애니는 이제 새로운 그 친구들이라고 하는 거는 두 명의 남자아이랑 그 다음에 그 이모를 말하는 거겠죠. 그분들이 공원 쪽으로 가는 것을 향해서 손을 흔들어요. 잭은 한숨을 쉽니다. 자, 준비됐어? 그럼 애니가 얘기를 해요. 그래서 우리 왔던 길로 가면 되는 거지? 그러면 되는 거지? 라고 이제 물어보죠. 그러자 잭은 길 밑쪽을 조금 바라봐요. 근데 연기가, 불이 나고 있는 연기가 밀로와 점점 부풀어져서 이렇게 밑에 언덕에서부터 위쪽으로 계속 올라오고 있는 거죠. 근데 그게 듣는 것만큼 쉽지는 않을 것 같아 라고 얘기를 하네요. Chapter 7 Dynamite. We'd better be careful, said Annie. They stepped in their sock feet over the broken cobblestones, trying not to cut themselves. They headed down the hillside. On their way, they passed policemen carrying stretchers with injured people on them. They passed soldiers directing all those trying to escape the fires. One man was trying to push a piano down the street. 우리 정말 조심해야 될 것 같아 라고 애니가 얘기를 하네요. 그래서 이 친구들은 이제 신발이 없잖아. 그쵸? 그래서 양말만 신은 이 발들을 자갈돌이 막 부서진 곳 위로 이제 한 발을 한 발 나아가고 있네요. 그러면서 얘네 스스로가 다치지 않게 하려고. 그렇죠? 아까 아이들 신발 없이 걷고 피해 나오고 하면서 막 찢기고 그래서 피가 나는 걸 봤잖아요. 그래서 그러지 않으려고 노력을 하는 거죠. 그러면서 이제 언덕 밑에 쪽으로 얘네는 향하고 있습니다. 얘네가 그 길을 가는 동안에 경찰이 injured people, 그럼 부상당한 사람들이죠. 부상당한 사람들을 stretchers, 그러면 축구 경기나 아니면 어떤 경기 같은 거 할 때 부상당한 사람이 있으면 이렇게 들것에 사람을 올려서 싣고 나가는 거 봤나요? 굉장히 flat, 납작한 침대처럼 생긴 건데, 이제 거기에 부상당한 사람들을 싣고서는 이제 경찰들이 막 이제 이송을 하고 있는 거를 봅니다. 그리고 또 이 잭이랑 애니는 군인들이 사람들을 불에서부터 조금 이제 피할 수 있게 해서 이쪽으로 가세요, 저쪽으로 가세요, 막 이렇게 안내를 하고 있는 거를 또 봅니다. 그리고 한 남자가 피아노를 길 밑쪽으로 좀 옮기려고 하는 거, 밀려고 하는 것도 봐요. Another man was wearing a bunch of hats, all piled on top of one another. A woman carried her 3 little dogs in a bag. Everyone's trying to save what's important to them, said Annie. Like the librarian, said Jack, and us. We're trying to save this sign. He clutched a piece of wood. When they were halfway down the hill, a soldier on a horse galloped in front of them. Get off the street. We're setting off dynamite, he shouted. Dynamite? Said Jack. Yikes, said Annie.
People started running in all directions. Jack and Annie looked around wildly for a safe place to go. Jack saw an alley. There, he said. 또 다른 남자는 막 굉장히 많은 모자를 이렇게 막 모자 위에 또 모자 위에 모자 해가지고 쌓아가지고서는 그거를 쓰고 있는 걸 보고요. 또 어떤 여자 한 분은 자기 가방 안에다가 3마리의 작은 강아지를 넣고 그거를 이제 움직이고, 그러니까 이동하는 거죠. 걔네들을 이동시키고 있는 걸 봅니다. 애니가 이런 사람들을 보고서는 모든 사람들이 자기한테 중요한 거를 지금 구하려고 노력하고 있네 라고 얘기를 하죠. 마치 그 도서관 사서처럼 말이야, 제게 얘기를 해요. 그리고 우리도 그죠? 왜냐면 이 친구들도 지금 something to land 하는 거를 그 꼬마 아이들한테 받았잖아, 그치? 그래서 걔네들도 그거를 지금 구해서 집으로 가져가야 되니까요. 그러면서 잭은 그 나무 조각을 다시 꽉 집니다. 오케이? 자, 이 친구들이 언덕을 한 반쯤 내려왔을 때 어떤 군인이 이렇게 말에 타 있어요. 그래서 따그닥따그닥 갤럽이라 그러면 말이 달리는 모양을 말하는 거죠. 근데 얘네 앞에 와요. 그러면서 길에서부터 멀어지세요 라고 막 소리를 쳐요. 그러면서 우리가 지금 다이너마이트라고 하면 이제 폭탄인 거죠. 그거를 지금 설치하고 있어요 라고 소리를 쳐요. 다이너마이트라고요? 잭이 얘기합니다. 애니도 놀라서 yikes 그러면 보통 whack, 우, 아, 뭐 이런 약간 감탄사예요. 오케이? 사람들은 모두 다 뛰기 시작을 하는 거야. 오케이? 그래서 잭 앤 애니도 주변을 막 허겁지겁 굉장히 거칠게라기보다는 이렇게 막 보느라고 지금 정신이 없는 거죠. 어디로 가면 좋을지, 안전한 장소가 어딜지 급하게 막 찾고 있는 거죠. 그러다가 잭이 한 골목을 발견을 해요. 저기다 라고 얘기를 합니다. They ran into the alley and crouched on the ground. Jack reached into his bag for their research book. He looked in the index for the word dynamite. He found it. Then he turned to the right page number and read. After the fires started, the mayor had an idea. He thought that if some buildings were destroyed, the sparks would not fly from one wooden roof to the next. He ordered some buildings to be blown up by dynamite. His plan did not work. The firestorm raged from building to building, from street to street. Firestorm, Jack thought. The word sounded terrible. Jack, as he put the book away, a huge blast of dynamite shook the ground. 그래서 얘네들은 막 그 골목으로 들어간 다음에 몸을 땅 쪽으로 crouched, 그럼 이렇게 웅크리는 거죠. 오케이? 잭은 자기 연구 책을 이제 가방 안에서 다시 이렇게 손에다가 reach into 닿기 위해서 이제 찾는 거죠. 그리고 나서 인덱스, 그러면 앞에 목차예요. 거기서 다이너마이트라고 되어 있는 곳을 찾아요. 무슨 일이 일어났는지 빨리 보고 싶은 거지. 제일 찾습니다. 그리고 나서 거기를 읽어 나가요. 오케이? 불이 시작하고서는 이 시장, 메이어, 그럼 시장이거든요. 시장이 이제 한 가지 아이디어를 낸 거예요. 오케이? 이 시장이 생각하기로 만약에 이 빌딩이 굉장히 큰 빌딩 같은 게 destroyed, 무너지는 거죠. 오케이? 그러면 이 불빛, 이 불화염이 나무에서부터, 나무 지붕에서부터 그 다음 나무 지붕으로 옮겨가지 않을 거라고 생각을 한 거예요. 그래서 빌딩 하나를 그러면 우리가 다이너마이트를 설치해서 이거를 폭파시키자. 이미 지진으로 다 무너졌고 사람들 대피시킨 다음에 이걸 폭파시키면 되지 않을까라고 생각을 한 거죠. 그런데 그의 계획은 did not work. 그러면 성공하지 못했어요. Okay? 이 firestorm, 그러면 사실은 storm, 그럼 폭풍우잖아요. 근데 이 firestorm이라 그런 거대한 화마라고 생각을 하면 될 거예요. Okay? 이게 raised, 그러면 엄청나게 raised, 그러면 사실은 불길이 막 이렇게 휩싸인다고 여기서는 해석을 하면 될 거예요. 그래서 건물에서 건물로 이 화마가 어마어마하게 휩싸인대요. 그리고 길에서 길로.
firestorm, 잭은 생각을 한 거죠. 와, 이 화마라니 진짜 이걸 어떻게 하면 좋지? 이 단어 자체만으로도 굉장히 끔찍한 거죠. 잭이 그 책을 내려놓을 때 커다란 다이너마이트 폭탄이 터지는 소리가 나고 그게 이제 땅을 다시 한번 흔들죠. Dust and dirt flew everywhere, even down the alley. Jack clutched their sign with one hand. He covered his eyes with the other. Annie did the same. Another huge blast rocked the ground. Jack tasted grit in his mouth. He looked at Annie. She was caked with dust from head to toe. He looked down at himself. He was just as dirty as she was. Hey, would you look at those two? Someone said. Now, that's her story. Jack looked up. Betty. The newspaper reporter and Fred, the photographer, were standing in front of them. Even though they were also covered with dirt, Fred was setting up his camera and Betty was taking notes in her notebook. 엄청난 먼지랑 흙 조각들이 막 여기저기 다 있는 거예요. 심지어 얘네들이 지금 안전하다고 생각하고 피한 골목까지도 이게 다 들어온 거죠. 잭은 자기가 가지고 있는 그 사인, 아이들한테 받은 거 있잖아요. 그거는 한 손으로 잡고 다른 한 손으로는 자기 눈을 가리고 있어요. 애니도 똑같이 이렇게 했고요. 근데 또 한 번 커다란 폭발음과 함께 땅이 막 흔들렸어요. 잭은 grit 그러면 이게 모래거든요. 이제 심지어 입 안에 모래가 이렇게 느껴질 정도로 지금 어마어마한 먼지와 모래, 자갈 이런 것들이 지금 공중에 가득 찬 거죠. 폭탄이 이제 터짐으로 인해서. 그래서 잭은 애니를 봐요. 애니는 머리부터 발끝까지 먼지로 덮여 있어요. 그리고 자기 자신도 봅니다. 근데 자기 자신도 애니랑 똑같이 먼지로 다 뒤덮여 있고 더러워진 거죠. 이봐, 저 아이 2명을 좀 봐봐. 저 2명을 봐봐 라고 누군가가 얘기를 해요. 저게 이야기지. 잭은 소리가 나는 쪽이든 뭐 어디든 이렇게 위를 쳐다봅니다. 그러자 거기에 아까 만났던 그 신문 기자 베티랑 그리고 사진 작가 프레드가 얘네들 앞에 서 있는 거야. 심지어 자기네들도 이런 먼지, 자갈, 모래 막 이런 걸로 뒤덮여 있는데 프레드는 카메라를 설치하고 있어요. 그리고 베티는 자기 노트북에다가 메모를 막 하고 있습니다. Hold up your sign, Sonny, said Betty. Too stunned to say anything, Jack held up the sign with a poem about hope. Fred took a picture. 꼬마야, 너 그것 좀 들고 있어 봐봐. 그 사인 좀 들고 있어 봐봐 라고 베티가 얘기를 해요. 뭐라고 말하기에도 stun 그러면 약간 놀란 거거든요. 이렇게 뭐라고 말하기에는 너무 놀라가지고 잭은 말도 못하고 그냥 그거를 이렇게 들고 있는 거죠. 그 희망이가 난 시 쓴 거 동생들이 준 거 있잖아요. 그 신발준 그거를 이렇게 너무 놀라서 말도 못하면서도 그냥 시키는 대로 들고 있는 거죠. 그러자 프레드가 사진을 찍습니다. Another dynamite blast shook the ground. Come with us. We're headed for the park, said Betty. We can't. We're on our way home to our parents, said Annie. Well, get going. And be careful, said Betty. Let's beat it, Fred. The photographer grabbed his camera equipment, and the two of them rushed off. I don't think Betty and Fred recognize us, said Annie. I don't recognize us, said Jack. Another blast shook the ground. Come on, said Annie. Let's beat it. Jack and Annie jumped up. Jack put their sign in his bag. Then they started back down the hill. 또 다른 폭탄이 이 땅을 흔듭니다. Okay? 자, 빨리 우리랑 가자. 우리는 공원으로 가고 있어. 공원으로 가는 중이었어. 가려고 했어. 뭐 이런 거죠. Okay? 베티가 얘기를 하죠. 안 돼요. 우리는 우리 집으로 가고 있는 중이었어요. 우리 부모님이 계신 곳으로요. 라고 애니가 얘기를 해요. 그러자 그래, 오케이, 그럼 잘 가. Okay? 그리고 조심해. 라고 베티가 얘기를 하죠. 그리고 나서 베티가 뭐라고 하냐면 Let's beat it, Fred 라고 얘기를 해요. 여기서 Let's beat it 이라는 말은
어서 가자, 뭐 빨리 도망치자, 여기를 서둘러 빠져나가자 정도로 해석을 하면 되겠습니다. 오케이. 그래서 사진작가는 자기 장비인 카메라를 빨리 잡고 그리고 나서 이 아이들이 있는 곳에서부터 얘네들은 서둘러서 공원 쪽으로 갑니다. 내 생각에 프레드랑 베티가 우리를 알아채지 못한 것 같아 라고 애니가 얘기를 하죠. 그러자 잭이 나도 우리를 알아보지 못하겠어. 왜냐면 너무 잿빛에 폭탄이 터지면서 만든 그 흙더미 이런 거 얘네가 뒤집어 썼잖아요. 그래서 얼굴을 알아차릴 수 없는 정도로 그렇게 이 아이들이 지금 흙먼지로 뒤덮여 있구나 라고 생각을 하면 되죠. 자, 그런데 또 다른 폭탄음이 또 땅을 흔듭니다. 지만 네 번째 터진 거죠, 그치? 자, 서두르자 애니가 얘기하고 또 나오네요. 여기도 Let's beat it. 여기 어서 서둘러 빠져나가자 라고 얘기를 해요. 그래서 잭이랑 애니는 빨리 뛰어 올라서 그리고 잭은 자기가 가지고 있는 그 아이들한테 받은 그 사인을 가방 안에다 넣습니다. 그리고 나서 다시 언덕 쪽으로 걸어 내려가기 시작을 하죠. Okay, so this is all about chapter 6 and 7. We are going to continue from chapter 8 next time. Until then, take care. Bye bye.